안녕하세요. 와이메커 여러분. 마태복음 26장 57절에서 75절 말씀입니다. Those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest, where the teachers of the law and the elders had assembled. But Peter followed him at a distance, right up to the courtyard of the high priest. He entered and sat down with the guards to see the outcome. 예수님을 붙잡은 자들이 그분을 대제사장 가야바에게 끌고 가니 거기에는 서기관들과 장로들이 모여 있었다. 그런데 베드로가 대제사장의 집들에까지 예수님을 멀찍이 뒤따라가서 결말을 지켜보려고 안으로 들어가 하인들과 함께 앉았다. The chief priest and the whole Sanhedrin were looking for false evidence against Jesus so that they could put him to death. But they did not find any. Though many false witnesses came forward, finally 2 came forward and declared, "This fellow said, I'm able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days." 대제사장들과 온 공회가 예수님을 사형에 처하려고 그분에 대한 거짓 증거를 찾으니 많은 거짓 증거들이 나섰으나 실질적인 증거를 발견하지 못하였다. 마침내 2 사람이 나서서 말하기를 이 사람이 내가 하나님의 성전을 헐고 3일 만에 다시 지을 수 있다라고 말하였습니다 하니. Then the high priest stood up and said to Jesus, "Are you not going to answer? What is this testimony that these men are bringing against you?" But Jesus remained silent. The high priest said to him, "I charge you on earth by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God." "You have said so," Jesus replied. "But I say to all of you, from now on you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the cloud of heaven." 대제사장이 일어나서 예수께 묻기를 너는 아무 대답도 하지 않느냐? 이 사람이 너를 거슬러 증언하는 것이 무엇이냐? 하였으나 예수께서 침묵하셨다. 그러자 대제사장이 예수께 말하기를 내가 살아계신 하나님의 이름으로 너에게 명령한다. 네가 하나님의 아들 그리스도인지 우리에게 말하라 하니 예수께서 그에게 말씀하셨다. 네가 말하였다. 내가 다시 말하니 너희는 이후에 인자가 권능의 오른쪽에 앉아 있는 것과 하늘의 구름을 타고 오는 것을 볼 것이다. Then the high priest tore his clothes and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need any more witness? Look, now you have heard the blasphemy. What do you think? He is worthy of death," they answered. Then they spit in his face and struck him with their fists. Others slapped him. 그러자 대제사장이 자기 옷들을 찢으며 말하기를 이 사람이 하나님을 모독하였으니 우리가 무슨 증인들을 더 필요로 하겠느냐. 보아라 지금 너희가 하나님을 모독하는 것을 들었다. 너희 생각은 어떠하냐 하니 그들이 대답하여 말하였다. 이 사람은 사형을 받아야 합니다. 그때 그들이 예수님의 얼굴에 침을 뱉고 주먹으로 때리며 다른 이들은 손바닥으로 때리면서 and said, "Prophesy to us, Messiah, who hit you?" Now Peter was sitting out in the courtyard, and a servant girl came to him. "You also were with Jesus of Galilee," she said. But he denied it before them all. "I don't know what you're talking about," he said. Then he went out to the gateway where another servant girl saw him and said to the people there, "This fellow was with Jesus of Nazareth." 말하기를 그리스도야 우리에게 선지자 노릇을 해보아라. 너를 때린 자가 누구냐라고 하였다. 그때 베드로는 재판장 바깥에 앉아 있었는데 한 여종이 그에게 다가와서 말하기를 당신도 갈릴리 사람 예수와 함께 있었지요? 하니 베드로가 모든 사람 앞에서 부인하며 말하기를 나는 네가 무슨 말을 하는지 모르겠다 하며 정무도로 나갈 때 다른 여종이 그를 보고 거기에 있는 자들에게 말하기를 이 사람은 나사렛 사람 예수와 함께 있었습니다. 하니 he denied it again with an oath. "I don't know the man." After a little while, those standing there went up to Peter and said, "Surely you are one of them. Your accent gives you away." Then he began to call down curses and he swore
to them, I don't know the man. Immediately a rooster crowed. Then Peter remembered the word Jesus had spoken. Before the rooster crows, you will disown me 3 times. And he went outside and wept bitterly. 베드로가 맹세하여 다시 부인하여 나는 그 사람을 모른다 하고 하였다. 잠시 후에 곁에 서 있던 자들이 다가와서 베드로에게 말하기를 정말 당신도 그들에게 속한 자다. 당신의 말씨를 들어보니 확실하다 하니 베드로가 저주하며 맹세하기를 시작하여 나는 그 사람을 모른다 라고 하자 곧 닭이 울었다. 베드로가 닭이 울기 전에 네가 나를 3번 부인할 것이다 라고 하셨던 예수님의 말씀이 생각나서 밖으로 나가 몹시 울었다. 겟세마네에서 이제 기도를 마치고 마치고 온 제자와 예수님에게 갑자기 날벼락 같은 일이 일어납니다. 유다가 군대를 들고 이제 예수님을 잡으러 온 거죠. 여러분, 마치 어떤 조용한 가운데 엄청난 사건이 갑자기 일어난 사건입니다. 저는 이 사건을 보면서 왠지 인천 상륙작전이 생각이 나는 거예요. 인천 상륙작전의 그 영화를 보면 배들이 지금 인천으로 들어오려고 하는데 이 바다에 이 들어오는 이 저게 지뢰가 깔려 있는 거를 봅니다. 너무 당황하게 되죠. 여러분, 베드로, 예수님이 누차 이야기했습니다. 나는 그들에게 넘겨져 죽임을 당하게 될 것이다. 어, 눈물을 흘리며 피눈물을 흘리며 기도하는 예수님을 보았지만 잠잤던 이 베드로, 1시간을 깨어 있지 못했던 베드로, 갑자기 겟세마네 내려오니까 군대들이 닥치게 되어 예수님을 붙잡아 갑니다. 자, 자기도 모르는 정신없는 사이에 일어난 사건이죠. 그러면 사실은 모든 것은 정신없을 때 우리는 죄를 짓습니다. 베드로가 이런 예수님의 이 말씀을 곱씹고 곱씹어서 생각하고 그럴 시간이 있었다면 어쩌면 베드로는 이 유혹에서도 승리할 수 있었을지 모르지만 어, 이제 곧 나를 잡아가게 될 거다. 베드로가 절대로 나는 그렇지 않을 것입니다. 라고 얘기했던 베드로. 갑작스럽게 생긴 순간에 역시 베드로는 3번 부인하게 되죠. 그것도 모른다라고 아니라 curse, 저주하면서 and swear, 맹세하면서 I don't know the man. 그런데 베드로와 유다의 죽음의 차이가 있었습니다. 베드로는 예수님을 부인하고 자기 자신에 대해서 얼마나 어, 알게 됐겠습니까? 물론 베드로가 이 저주하고 맹세한 것하고 예수님을 팔아먹은 그 강도는 사실 굉장히 다를 수 있겠다고 생각하지만 그러나 이 친밀감에 있어서는 하나님께 예수님께서 베드로를 얼마나 사랑하셨고 얼마나 신뢰하셨으며 얼마나 더욱 그에게 책임감을 더 주셨던 예수님을 생각한다면 그 정도의 차이는 그렇게 많지 않다라고 생각합니다. 그러나 유다는 자기 자신의 한 행위에 대해서 견딜 수 없어 자살을 선택하고 베드로는 다시 업으로 돌아가는 삶을 선택합니다. 물론 이런 모든 것들이 성경에 기록된 대로 이루어졌습니다. 성경에 기록된 대로 그렇게 사용되어져 있는데 그러나 그것 넘어서서 우리들의 실수가 베드로에게는 자기의 죽음의 선택의 방법을 바꿀 정도로
이 영향력을 이 자기의 선택 이 실수에 대해서 회개해야 합니다. 예수님과 동일한 방법으로 죽을 수 없다. 그래서 거꾸로 십자가에 죽는 베드로의 모습. 우리는 실수할 수 있죠. 우리는 실수할 수 있습니다. 예수님이 watch and pray 했었다면 어쩌면 베드로는 모른다고는 했을지는 모르지만 저주를 하지 않을 수도 있었을 수도 있어요. 네, 우리 실수합니다. 그 중요한 거는 그 실수를 다시 승화시킬 수 있는 우리가 되었느냐 아니냐 그 차이겠죠. 유다는 기회를 다시 갖지 않습니다. 그러나 베드로는 자기의 실수를 오히려 더 높게 승화시키는 베드로를 볼 수가 있습니다. 또 한 가지 예수님께서 이 베드로와 이 제자들을 보면서 세 번을 부인하는 베드로를 보면서 예수님은 어떤 마음이 들었을까요? 저는 배신자다라고 하는 미워하는 것보다 측은한 마음을 예수님이 가졌을 것이다 생각이 듭니다. 왜? 왜냐하면 베드로는 이 마음을 가지고 평생 살 것을 예수님은 아셨기 때문에 불쌍히 여기는 마음을 가지지 않았을까 하는 생각을 하게 됩니다. 여러분이 우리가 죄를 질 때 하나님 마음 아파하십니다. 그 마음 아파하시는 이유는 그 죄를 졌다는 그것 자체로 마음도 아파하시지만 그 죄를 진 것 때문에 평생 그걸 안고 살아야 되는 그 결과와 함께 살아야 하는 우리를 불쌍히 여기시는 우리 예수님이 아닌가 하는 생각도 해보게 되면서 우리가 한 말, 언어, 행동, 생각 이게 우리가 항상 조심해야 되는 거는 그 죄의 결과에 대해서 두려움도 있지만 우리 자신을 보호하기 위해서도 우리는 항상 watch and pray, watch and pray가 필요하다는 거. 여러분 와이메이커 여러분 꼭 잊지 마시고 항상 기억하는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 다음 시간 계속됩니다.